네, 두 번째 세션 시작하도록 하겠습니다. 이화여자대학의 김한나 교수입니다. 먼저 교육개발원 창립 50주년을 축하드립니다. 저도 교육개발원에서 연구 생활을 했는데요. 2002년에 창립 30주년 기념식을 했던 기억이 있습니다. 그래서 벌써 20년이 이제 지났고요. 그 사이에 이렇게 또 기관이 발전되고 또 성장한 자리를 기념하는 자리에 저도 또 참석할 수 있어서 굉장히 기쁘고 또 감사하다는 말씀을 먼저 드리고 싶습니다. 두 번째 세션의 주제는 교육의 형평성입니다. 세 분의 발표자를 모시고 진행을 할 텐데 먼저 아담 가모란 박사님, 윌리엄 T. 그랜트 재단의 이사장이시고 저명한 사회학자십니다. 발표를 먼저 듣도록 하겠습니다. Thank you very much, Dr. Kim, and thank you to Ketty, and congratulations on 50th anniversary. That is quite an accomplishment. You know, the only way a large and important organization like this can last for 50 years is by growing and innovating with the times. And I think that's what this 50th anniversary celebration is all about. So my remarks today are about educational inequality in the wake of the COVID-19 pandemic. What can we do? And I will try to make 4 points in my brief 15-minute presentation. First, that inequality has always been the central problem of education in the United States, much more severe than here in South Korea. In fact, one of the most serious cases of inequality in education in the world in the United States. Second, that persistent educational inequality in the U.S. has only been exacerbated dramatically by the COVID-19 pandemic. Third, that prior research does give us some guidance on an effective response to this worsening situation. And finally, this is not a short-term fix. It is a generation-long process, and we need to approach it in that way. So first, just a few slides to show you that inequality in education in the United States is not new. It is persistent and it is long-term. This slide happens to cover the period of the early 1990s to just before the pandemic in 2019. It shows trends in scores on the National Assessment of Education Progress, sometimes known as the Nation's Report Card. It's a sample of educational assessments given to, in this case, 8th graders or age 13, 14-year-olds in the United States. And what's depicted here are two gaps. First of all, the gap between blacks and whites in the United States, and you can see that a serious decline in the gap. So reducing inequality for a period of time in the early 2000s, leveled off and maintained persistent through 2019. Meanwhile, the gap between young people whose parents had only high school degrees versus those who had parents who completed college was rising in the period leading up to the pandemic. So again, inequality, a long-term and persistent problem. Another way of looking at it, comparison to other countries. So this graph shows the U.S. average in comparison to high-performing countries such as Singapore, South Korea, and Japan. So a little bit lower than those countries. And in comparison to some low-performing nations like Spain, Turkey, and Chile. So a little bit higher than those nations. But more significant than the mediocre performance of the United States on an international assessment like TIMSS is the gaps within the United States. So the blue bar here on the far right of the graph shows average performance in school districts with fewer than 10% of their students receiving free and reduced price lunch. That is, poor students from poor families. Meanwhile, the
red bar on the far extreme right of the graph shows the average performance in school districts with 75% or more of students on free or reduced price lunch. That gap is very large in comparison to the international gaps. In fact, the wealthy school districts scored on the TIMSS similar to the high-performing countries. But the poor districts with relatively poor populations scored well below, almost as low as the low-performing countries. So it's the inequality of education in the U.S. that is its most pronounced feature. Now, this gap has been exacerbated during the pandemic. Achievement growth during 2020 and 2021 was substantially weaker than it was in 2019 and in earlier years. These declines are worse than occurred during other recent natural disasters, such as Hurricane Katrina. The true situation is probably even worse than I'm reporting to you today, because many students didn't even sit the tests in 2020 and 2021. Moreover, achievement gaps between high poverty and low poverty schools became larger during the pandemic, and achievement gaps grew more in schools that had more remote instruction during the pandemic. So these test score results are for a test administered by an organization called the Northwest Education Association, NWEA, and the MAP data, the Measures of Academic Progress data. And these assessments are given at 3 points a year in participating school districts. So it is not necessarily a nationally representative sample, but it includes tens of millions of students, and it can be weighted to mimic a national sample. And what you can see in this graph was that achievement growth during an academic year was about 1/4 of a standard deviation lower in math and about 15% of a standard deviation lower in reading than in previous years. So the top figure represents math, the bottom figure represents reading, the green represents change by fall of 2020, the purple represents change by fall of 2021. So you can see things are getting worse and worse as the pandemic proceeds. All these numbers are negative, right? That's why they go down from the bar instead of up from the bar. So very large differences in learning rates during the pandemic. And these are not evenly distributed across the country. On the contrary, learning rates slowed more severely in high poverty districts compared to low poverty districts. So these are actual versus predicted math achievement growth. So you look at the growth in math achievement prior to the pandemic, and then you predict what you would expect achievement growth to be during the pandemic. And so these bars represent how much lower achievement growth actually was compared to what we would expect during the pandemic. And we could see very substantially lower, especially in high poverty districts. The same thing emerges if we compare students from different racial and ethnic backgrounds. Again, achievement growth far lower for black students and Hispanic students than for white, Asian, and other students in the United States. So if we look at the achievement growth we expected during 2020 and 2021, based on trajectories prior to the pandemic, we see actual achievement was much lower. Moreover, learning rates during the pandemic were dramatically affected by remote schooling. You know, in the last session, we heard a lot about the potential for ICT and artificial intelligence to aid learning. Well, that may be potential, but it sure isn't being realized. Because in the United States during the pandemic, the degree of remote schooling was strongly associated with unfinished learning. And moreover, high poverty districts and black and Hispanic students were exposed to more remote instruction. This shift in instructional modes was a primary driver of widening achievement gaps, states an important, very recent paper. High poverty students, schools and black and Hispanic students lost more than others for two reasons. First,
they were more likely to be enrolled in schools that spent more time in remote instruction. Second, when remote instruction did occur in those districts, it was more harmful than it was elsewhere. Why? Lack of access to technology, lack of adequate technology in the home, lack of a place to learn, lack of support from adults in the home, etc. Lots and lots of reasons that make lower income and minoritized students more likely to suffer more from the transition from in-school to remote instruction. And this is not only about learning rates. You know, in the United States, we talk mostly about losses in learning rates, but that is not the only and probably not even the most important negative consequence of the pandemic. The pandemic caused unprecedented stress for educators, learners, and families. I like to say that teachers have never worked harder for less success than they did during the pandemic. One study showed nearly half of parents of teenagers reported a new or worsening mental health condition for their child. Another study found youth reported the number one obstacle to learning was not lack of access to technology, not having school at home, it was feeling depressed, stressed, or anxious. And yet another study found higher levels of well-being among students studying in person than those studying remotely, which Angela Duckworth refers to as the thriving gap. So what can we do about this? As usual, we are not paralyzed in the face of growing inequality. On the contrary, much of the inequality we see in the United States is due to policies, and different policies can help reverse it. 3 things we can do. 1, rebuild relationships between families, students, and educators. 2nd, provide targeted, intensive tutoring to students whose learning has been unfinished. And 3rd, provide expanded learning time in schools where many students have experienced unfinished learning. So rebuild relationships. Here I'm drawing on some important research done by the Education Trust, one of the United States' leading advocacy organizations for equity in education. So what should be the features of our education system moving on from the pandemic? First, greater expressions of care. 2nd, challenging students to grow. 3rd, providing support, navigating for students, empowering students, advocating on behalf of students. 4th, sharing power, building relationships with parents that include respect, inclusion, collaboration. 5th, expanding possibilities, inspiring students, broadening relationships with them, making greater connections. But teachers are not equipped to do this. They've not been trained to, so new training is necessary for educators to help them rebuild relationships with parents and families coming out of the pandemic to address those mental health and stress challenges. 2nd, provide targeted tutoring. Here we've got to learn lessons of past failed education policies in the United States. We had free tutoring for struggling students in a previous policy called No Child Left Behind, and research showed that it worked out terribly. As we emerge from the pandemic, we need to do tutoring in a better way. Tutoring means one-to-one or 1-to-2 ratios, not groups. Tutoring means coordinating the tutoring with the classroom teacher. Tutoring means having a consistent tutor and having the students show up for their tutoring sessions. Tutors need to be trained. They can't just be plucked off the street. Done well, tutoring can bring rapid progress, but our past experience with tutoring on a national scale has not been good. 3rd, expand learning time. More instructional time helps, but only if instruction is targeted to the curriculum. The Education Trust shows that it's essential to center equity and provide high-quality instruction in this expanded learning time. And this has to be a substantial investment, which means costs. This is not free. This is real costs. Different formats can be used: after school, summertime, or year-round school, where students have shorter breaks and go to school throughout the year. Our goal
should not be to reestablish the old inequitable system, but to forge a new system that centers equity. The damage done to education by the pandemic in learning and mental health to learners and educators cannot be undone in a short time. It requires careful restructuring around proven principles of relationships and learning time. We can build a better system, but only if we invest resources and sustain the effort. Thank you. 네, 발표 감사합니다. 잘 들었습니다. 아주 시간을 잘 지켜주셨는데요. 네, 저희도 지금 최근에 코로나 팬데믹 그 영향으로 학력의 양극화가 심화되고 있다 이런 보고들이 많이 나오고 있습니다. 가모라 그 박사님께서 아주 구체적으로 미국의 교육 격차가 심화되고 있는 그 현황을 잘 아주 분석해 주셨습니다. 그리고 아주 명료한 그 해결 방안까지 제시해 주셨다고 생각됩니다. 우리가 점점 이런 온라인 학습 환경이 그 확대되고 있는데 아직까지 이 그 취약계층의 학습 결손을 막을 수 있는 방법 이런 환경에서 교육이 어떻게 불평등이 확대되고 재생산될 수 있는가에 관한 지식들은 충분히 확보되지 않고 있는 것 같습니다. 그런 점에서 오늘 발표가 그러한 문제를 좀 환기시키고 고민하게 하는 그런 발표가 아니었나 생각을 해봅니다. 두 번째 발표는 홍익대학교 교육학과의 이은미 교수님 모시고 들어보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 홍익대학교 이은미입니다. 우선 저도 캐디 50주년을 축하드립니다. 저도 20년 전에 캐디에 근무한 적이 있는데 오늘 이런 축하의 자리를 함께 또 제가 참여할 수 있어서 영광으로 생각합니다. 저는 오늘 미래 교육의 관점에서 교육 정책에서 평등이 어떻게 다뤄져야 하는가에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 그 제목에 reflection이라는 말을 썼는데 함께 생각할 것들을 주로 다루는 발표라고 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 이 발표를 위해서 그 자료집 원고가 주로 이제 텍스트가 많아서 이제 자료집 원고와는 다소 다르게 그 PPT를 좀 재구성했습니다. 네, 교육 정책은 미래를 대비할 수 있어야 합니다. 그리고 모두가 미래의 불확실성에 함께 대응을 해야 되기 때문에 미래는 평등이나 민주주의와 긴밀하게 연결이 돼 있습니다. 우리는 뭐 계속 이야기되어 온 것처럼 그 지난 2년간 그 팬데믹 상황에서 그 불평등의 문제를 우려해 왔고 또 미래 사회의 변화에 대응해서 모든 시민의 학습권과 성장이 보장될 수 있도록 노력을 해왔습니다. OECD에서 말하는 뭐 변혁적 역량이나 유발 하라리와 같은 그 미래학자들이 말하는 뭐 주체의 재발명과 같은 것들도 그 이를 위한 역량의 함양과 관련이 돼 있다고 할 수 있겠습니다. 그 최근 넘어갔는데, 네, 죄송합니다. 그 최근 국내외적으로 교육 정책과 관련해서 메리토크라시 혹은 이제 능력주의 담론이 새롭게 관심을 받고 있습니다. 메리토크라시는 이제 주지하다시피 1958년에 그 영국의 사회학자인 마이클 영에 의해서 만들어진 조어인데 지금은 이제 일반 뭐 용어 혹은 이제 학술 용어로 또 사용이 되고 있죠. 그 영국의 언론인인 아드리안 울드리지가 이제 최근에 나온 그 저서에서 뭐 재능의 귀족주의, 뭐 저거는 이제 그 영이 책에서 썼던 용어이기도 합니다. Aristocracy of Talent라고 하는 이제 책에서 이 메리토크라시가 세계적으로 보편적 이데올로기가 되었다라는 이제 말을 합니다. 그러면서 그 위상이 최근 공격받고 있다고도 말을 합니다. 특히 이제 최근에 그 미국의 뭐 최고 명문 대학이라고 뭐 할 수 있는 하버드 대학의 샌들 교수나 아니면 예일 대학의 마코비츠 같은 그 어떻게 보면 이제 능력주의의 수혜자들이기도 한데 그 능력주의에 대해서 압제라든지 뭐 더 탐정과 같은 용어들을 쓰면서 이제 공격을 이제 하고 있다는 것입니다. 그러니까 이들 학자들은 그 능력과 노력에 의한 지위 획득이라고 하는 이 능력주의가 근대 사회 이행기에는 이제 공정성에 힘을 실어주는 그런 역할을 했지만 오늘날은 그 능력주의 엘리트들의 지위를 강화하거나 그 불평등을 정당화하는 역할을 하고 있다는 점을 비판을 합니다. 그리고 특히 시민성이나 사회적 연대 그리고 이제 타인에 대한 존중을 약화시키는 그런 기능을 하고 있다는 점에 대해서 이제 비판을 합니다.
네, 저는 이러한 이제 담론들이 전개되는 상황에서 교육에서 평등의 문제를 이제 살펴보려고 합니다. 우리는 때때로 평등을 획일성과 좀 동일하게 보면서 이 용어 자체를 기피하는 경향도 있는데 이 문제에 대해서도 좀 생각해봐야 된다고 말씀드리고 싶습니다. 그래서 최근에 한국에서 평등이나 공정성과 관련해서 뭐 다뤄졌던 이제 경향들을 언론 기사 분석을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 간단하게 빅카인즈 언론 기사 빅데이터 분석을 통해서 보면은 1990년대부터 2022년 뭐 상반기 현재까지 불공정, 불평등 그리고 이제 교육을 검색어로 했을 때 2019년 11월에 그 빈도가 매우 높게 나타난 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 2019년 하반기부터 2022년 상반기 뭐 대통령 선거죠. 우리나라에서는 이 정치적 공방이 이제 매우 강했던 시기인데요. 그러니까 당시 공직자 임명 과정에서 자녀 입시 문제에 대한 의혹이 공론화한 것과 관련이 된다고 할 수 있을 것 같습니다. 뿐만이 아니라 이제 대학 입시, 뭐 정시 그리고 공정성과 같은 이제 검색어들을 넣어보면 역시 이제 2019년 뭐 11월이 가장 이제 높게 나타나는 것을 볼 수가 있습니다. 공정성 문제가 당시 그 정시 확대라는 그 대학 입시 변화와 긴밀하게 이제 관련이 돼서 활발하게 논의된 것을 알 수가 있습니다. 또 이 능력주의와 공정성 그리고 이제 능력주의와 교육이라는 키워드를 검색했을 때입니다. 2021년 6월에 빈도수가 매우 이제 높게 나타나는데 이제 이 시기는 정치적으로 이제 공정성에 대한 여론이 확산이 되면서 능력주의를 강화해야 한다는 정치적 주장이 논란을 일으키던 시기입니다. 이렇게 이제 2022년 대선 시기까지 공정성의 문제가 대입 정시 확대나 이제 능력주의 강화와 같은 그런 논의들을 이끌어온 것을 알 수가 있습니다. 저는 이제 한국 사회에서 공정성의 문제를 뭐 재검토하고 의문시하는 것은 이제 매우 의미가 있다고 생각을 합니다. 그러나 이제 그 공방의 과정에서 그 공정성이라는 가치가 혜택받은 소수 안에서의 분배 문제로 좁혀지면서 평등을 전제로 하지 않거나 그리고 형평성을 위한 논의가 능력주의와 주로 연결되는 양상이 강해지는 경향에 대해서는 좀 생각해 볼 필요가 있다라고 이제 생각합니다. 특히 2019년 후반 객관성 공정성 강화를 위해서 수학 능력 시험 위주의 정시 확대라는 정책 방향이 발표되었는데 이에 대한 찬성 여론도 뭐 보시다시피 상당히 높았습니다. 저는 뭐 여기서 정시냐 수시냐의 쟁점을 거론하려고 하는 것은 아닙니다. 다만 이제 한국에서 우리 학교 교육을 이야기하면서 뭐 창의성이라든지 탐구력, 시민성 같은 것들을 키우는 이제 교육을 우리가 잘 하기보다 그 시험 잘 보는 뭐 사람을 기르는 교육 그리고 대학 입시 준비 교육에 치중하고 있다는 그런 비판들을 우리가 오랫동안 해왔는데 그 공정성 제고라는 취지를 위해서 이런 경향을 이제 다시 강화하는 것에 대해서 좀 다시 생각해봐야 된다라고 하는 것입니다. 물론 이제 시험이 아닌 다른 방식에 대한 이제 그 신뢰가 없기 때문에 불신 때문에 그렇다고 볼 수 있겠지만 결과적으로는 이제 현재의 교육을 우리가 비판하면서도 이제 거기서 벗어나지 못하는 우리의 모습을 보게 되는 것입니다. 그리고 이제 정시 확대를 비판하는 입장에서는 이제 교육의 과정보다는 결과만 중시되는 경향이 이제 강화될 것이라고 이제 비판을 하는 거죠. 특히 이제 학교 교육이 내실 있게 정상적으로 이루어지지 못하는 문제를 우려를 합니다. 이렇게 이제 시험 위주 교육이 강화되는 것을 우려하고 시험에 집착하는 교육 문화를 벗어나야 한다는 주장을 하는 뭐 최근의 저작들도 등장하면서 주목을 받고 있습니다. 그리고 또 한 가지 우리가 생각해 볼 문제는 한국에서 이제 공정성이나 이제 불평등 문제를 다룰 때 선발 경쟁에 주로 이제 초점을 맞추면서 다루는 경향이 있다는 것입니다. 그러니까 명문대, 뭐 스카이, 특히 서울대학교에 들어가는 비율을 가지고 교육의 격차를 또 말하는 그런 경향이 있습니다. 그리고 이 문제를 해결하는 해법도 명문대 문제를 이제 해결함으로써 이제 다루려고 하는 그런 경향이 또 있습니다. 그래서 뭐 서울대 폐지론이라든지 뭐 서울대 10개 만들기라든지 이런 해법이 이제 그 예가 될 수 있겠습니다. 그래서 그 병목 문제, 그 바틀렉이라고 하는 그 좁은 문의 문제를 해결하면서 이제 특권을 어떻게 나눌 것인가에 관심이 많이 집중돼 왔던 그런 경향을 볼 수가 있습니다. 그래서 이러한 문제들을 우리가 미래 교육의 관점에서 봤을 때 학교가 과연 이제 선발과 이런 분류를 하는 장소로만 기능해야 되는가라고 하는 것을 질문해 볼 수 있을 것 같습니다.
그래서 학교가 이제 우수자를 가려내는 그 선발의 기능을 주로 할 뿐, 뭐 다양한 학생들의 이제 존엄성과 가치를 인정하지 못한다든지, 그리고 사회 구성원으로 의사결정 과정에 이제 동등한 참여자로 그 교육하지 못한다면 그 미래 사회에서 연대와 지속성을 우리가 보장하기 어려울 것입니다. 그래서 점수로 뭐 사람을 이렇게 차별해도 되는 사회, 혹은 이제 승자가 독식해도 되는 그런 질서 속에서는 인간 존엄의 가치가 충분히 보장되기 어려울 것입니다. 물론 이제 이 관점은 이제 새로운 것은 아니고, 이미 우리가 미래를 대비해서 그 교육 정책을 이제 모두를 위한 교육 정책을 준비하는 과정에서 숱하게 이제 논의해 왔던 것이기도 합니다. 그래서 따라서 저는 이제 미래 교육에서 필요한 것은 그 완전히 새로운 어떤 것이라기보다 지금보다 더 많은 평등과 민주주의라고도 할 수 있다고 봅니다. 그러니까 이를 위해서는 교육의 평등을 분배의 평등 혹은 이제 분배의 형평성에만 맞추기보다 그 다양성을 높이고 위계를 완화하며 인간 존엄 가치의 평등을 중심으로 그 모든 학생이 인정, 권력, 뭐 배려 등에서 평등을 누릴 수 있도록 보장하는 것이 매우 중요하다고 할 수 있겠습니다. 그러니까 다시 말하면 이제 미래교육 정책이나 그 교육 담론에서 평등의 가치가 주류화할 수 있어야 된다고 봅니다. 제가 이제 메인스트리밍이라고 하는 말을 써봤는데요. 즉 이제 자원 분배의 평등 혹은 이제 형평성에서 더 나아가서 그 인정, 그 차이와 다양성에 대한 인정, 그리고 참여, 통합, 뭐 책임의 주체가 될 수 있는 그 권력의 평등. 뭐 이 권력의 평등 같은 경우에는 이제 철학자 뭐 비에스타가 말하는 트랜스클루전이라고 하는 아이디어와도 이제 연결이 된다고 보는데, 그러니까 기존 규범에 이제 익스클루드 됐던 거를 인클루드 시키는 것뿐만이 아니라 그러니까 규범과 룰을 이제 함께 재설정하는 것을 이제 고려할 필요도 있다고 봅니다. 그리고 연대, 그러니까 인간 존재가 갖고 있는 그 상호 의존성에 기반해서 배려, 공감, 그리고 타자 지향성을 높이고 연대 대상으로서의 평등을 누릴 수 있도록 하는 것, 이런 것들을 이제 정책적으로 고려하고 나아가서 이제 정책의 핵심 준거로 주류화할 필요도 있다고 봅니다. 네, 이러한 요소들이 이제 정책 수립의 과정에서 보다 적극적으로 반영이 돼야 된다고 봅니다. 근데 이것은 이제 사실 이미 우리가 국가교육과정과 같은 정책 문서나 정책 담론들 안에서 이제 다루고 있는 것들이기도 한데요. 이러한 요소들이 이념에 이제 머물지 않고 교육 체제 안에서 적극적으로 실행될 수 있도록 하는 것. 네, 그래서 이제 주류화라는 용어를 썼는데 그런 것들이 이제 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 이것을 위한 이제 우리의 현 조건들을 볼 때, 그러니까 우리는 이제 이제까지 미래를 내다보면서 개혁을 이제 말해왔지만 한국 교육은 이제 변화하지 않았다는 지적을 많이 받습니다. 관료주의 행정이나 이제 입시 경쟁과 같은 기존 제도 맥락에 대한 경로 의존성이 높아서 개혁의 요소들이 변질이 되거나 이제 축소 왜곡되는 그런 경향들이 이제 높았다는 지적들이 있어 왔습니다. 또한 이것은 또 그 미국 이제 교육사학자 데이비드 타약이라고 하는 사람이 그 언어의 문법과 유사한 그런 이제 학교의 문법이 있어서, 그러니까 이때 학교 문법이라는 것은 이제 교수 행위를 이끄는 규칙과 규조와 같은 것인데, grammar of schooling 같은 것이 개혁을 원하면서도 이제 기존 문법에서 벗어나지 못하게 하거나 아니면 이제 변화로부터 이제 벗어나지 않으려는 모습을 만드는 이제 그런 것과 이제 관련이 된다고도 할 수 있겠습니다. 그래서 이제 변하지 않는 그런 측면들을 이제 우리가 다룰 수 있음과 동시에 다른 한편으로는 정말 변하지 않았는가라는 질문도 좀 해볼 수 있을 것 같은데, 그러니까 저는 이제 특히 2010년 이후에 그 약 10여 년에 걸친 학교 개혁의 그 노력이 오늘날 학교의 모습을 상당히 바꾸기도 했다고 봅니다. 그러니까 제가 학교에 관심 있는 뭐 교육 연구자로서 관찰을 해볼 때 학습자 성장 발달을 중심으로 하는 교육, 뭐 다양한 이제 수업 혁신, 뭐 학생 자치, 뭐 교원 전문성 공동체, 민주적 의사결정 문화 등 이제 학교의 모습은 많이 이제 바뀌고 있고, 그 교육 행정에서도 분권화 이후 민주적 거버넌스를 강조하면서 많이 바뀌어 왔다고 봅니다. 특히 이제 대외적으로도 뭐 예를 들어서 이제 최근에 학교 교육 제사의 길이라는 저서로 이제 알려진 학교 그 연구 이제 전문가들이 있는데, 그 미국 보스턴 칼리지 데니스 슐리 그 교수 연구팀이 그 서울의 혁신 학교들을 연구한 바 있습니다. 그래서 이제 이 학교들을 연구하면서 이제 한국 교육의 전형성, 한국 교육이 가지고 있던 그런 이제 부정적 스테레오타입이 있는데, 권위주의 하에서 성적만 높은 나라라는 그런 평가로부터 벗어날 수 있는 그 의미 있는 학교 조직 문화의 변화가 나타나고 있다는 그런 평가를 하기도 했습니다. 그래서 우리가 이제 스스로 낙인화를 하고 있는 것과 이제 유사하기도 한데요. 그러니까
그 어치브먼트는 높은데 인테그리티는 낮은 이제 이런 권위주의 하에서 성적만 높다라고 하는 이런 식의 이제 낙인화, 스티그마타이즈 해온 이런 것들을 우리가 계속 유지할 것인가, 그러니까 기존의 스테레오타입에 그냥 머물 것인가 아니면 이제 벗어날 것인가, 이런 것들이 이제 우리 앞에 있는 중요한 이슈라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 그래서 미래의 교육은 그러니까 보다 통합적이고 복합적인 평등을 추구해야 한다고 보고, 이를 위해서 학교는 평등을 출발점으로 삼아야 한다고 저는 생각합니다. 그래서 이때 출발점 평등이란 타고난 능력이 있으니까 혹은 이제 성취를 보였으니까라는 식의 조건부 자격을 부여하는 것이 아니라 모두가 성장 발달할 자격을 처음부터 갖고 있는 것을 강조하는 관점이라고 할 수 있겠습니다. 그리고 이 학교를 변론하다라고 이제 번역된 In Defense of the School이라고 하는 책을 쓴 메스컬라인과 이제 시몬스 교수의 주장처럼 그 서양 고대학교의 어원이 스콜레라고 하는 여가의 의미에서 이제 유래되었듯이 학교가 산업의 요구 등으로부터 자율성을 지니며 모두가 평등하게 성장할 수 있는 발달의 자유 시간, 그 프리 타임을 보장하는 장소가 이제 될 수 있도록 해야 된다라든 이런 이제 학교를 좀 새롭게 상상하고 재개념화해 볼 필요도 있다고 생각을 합니다. 네, 마지막 슬라이드입니다. 네, 미래를 위한 교육 정책은 이러한 존엄성의 평등의 기초에서 혹은 이제 평등을 주류화해서 형성될 필요가 있다고 생각을 합니다. 이 평등성이 강한 사회에서 인간 삶의 필수적인 어떤 다양한 사회적 지표들, 뭐 예를 들면 이제 기대 수명, 뭐 문해력, 사회적 신뢰, 사회 이동과 같은 것들인데 이런 것들이 이제 높게 나타나는 사례를 분석한 국제 비교 연구들도 있습니다. 여기 The Spirit Level이라고 해서 이제 순평계를 의미하는 용어인데 우리나라에서는 이제 평등이 답이다라고 이제 번역을 했었죠. 그래서 이런 저작들도 이제 참고할 만하다고 봅니다. 그리고 앞으로 이제 우리는 보다 이제 전략적으로 이제까지 우리 사회의 협업적 성과들을 사회적 자본으로 이제 잘 활용할 필요도 있다고 봅니다. 그래서 정책 변화가 이제 예민하게 혹은 이제 혼란스럽게 나타날 수 있는 현재와 같은 이런 정치적 이제 변동 시기에 교육을 우리가 뭐 어떤 대결의 상대로 보기보다 모두의 성장을 고려하는 방향으로 조정해 나갈 필요가 있다고 생각을 합니다. 그래서 오른쪽에 이제 사분면을 하나 좀 제시를 했는데 제가 속한 연구진이 서울형 중등학교 55개를 이제 전수조사했던 결과를 가지고 썼던 논문에 이제 수록한 것인데 그 주도성과 혁신성, 그러니까 에이전시와 트랜스포메이션이라고 이제 저희는 명명을 했는데 이것을 X축과 Y축으로 해서 학교들의 점수를 레이팅을 해서 유형화를 해본 것입니다. 그래서 혁신학교라는 이제 다양한, 그러니까 동일한 타이틀을 가지고 있지만 그 학교 간의 편차가 이제 상당히 있다는 것을 우리가 알 수 있었고, 이것은 이제 정책이나 이제 제도들을 다룰 때 일괄적으로 다뤄서는 곤란하고 특히 이제 부분을 가지고 이제 전체를 말해서는 안 된다는 것을 보여주는 것이라고 여겨졌는데요. 그래서 기존의 성과를 우리가 세밀하게 분석해서 더 발전시킬 것과 개선할 것들을 가려내고 이제 그 기초 위에 새로운 정책적 상상이 더해질 수 있도록 해야 한다고 이제 봅니다. 저는 이제 캐디가 이제까지 미래 교육을 준비하는 그런 선도적 역할을 잘 수행해 왔다고 보고 있고 미래에도 그 정책 연구를 적극적으로 이제 이어가시기를 기대하겠습니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 네, 발표 감사합니다. 시간이 되면 더 듣고 싶은 그런 발표였다고 생각되는데요. 또 발표가 세 분 발표가 끝난 후에 질의응답 시간이 있으니까 또 질문들을 해주실 수 있을 것 같습니다. 그야말로 공정성에 대한 요구는 지난 대한민국에서 지난 두 번의 그 정권 교체를 이루었다고 해도 과언이 아닐 만큼 정말 뜨거운 이슈였습니다. 그 문제를 잘 다뤄주셨고 특히 또 이 평등이라는 것을 출발점으로 삼자 교육 연구의 주류화를 시키자 이런 주장 아주 인상적이었다고 생각됩니다. 이번 세션의 마지막 발표가 되겠습니다. 박석준 꿈지락 네트워크 상임 이사님의 발표 듣겠습니다. 네, 안녕하세요. 소개받은 박석준입니다. 우선
한국교육개발원의 50주년을 축하하며 이따가 제가 말씀드리겠지만 범주화하는 것들을 조금 탈피를 하자라고 이야기를 할 테지만 그래도 또 교육계의 밖에 있는 사람으로서 우리 교육의 형평성 문제를 한번 이야기하고자 저는 이 자리에 나왔습니다. 우리 사회에서 계속해서 논의되고 있는 공정성 문제와 연계지어서 교육의 형평성 문제를 어떻게 바라보면 좋을지에 대해 발표를 하도록 하겠습니다. 여러분들이 뭐 다 잘 알고 계시는 것처럼 고위공직자 자녀의 입시 문제라든가 아니면 인국공 사태 그리고 지방의대와 관련되어 있는 공공의대를 지방에 만드는 것과 관련해서 우리 사회 내에서 공정성이라는 이슈가 크게 다루어지고 이것이 이 아래에는 사회 갈등의 여러 가지 요소들이 존재하고 있다는 것들을 우리가 주제할 수 있는 사실인 것 같습니다. 다만 이러한 갈등의 이면에는 기회불평등에 대한 국민 개개인들의 어떤 인식 그리고 경험 이런 것들의 차이로부터 이런 것이 훨씬 더 논쟁적이게 확산되어진 것은 아닌가라는 생각을 합니다. 그런데 이런 공정성 논란의 바탕에는 사실 기회의 불평등 아까도 말씀드렸던 것처럼 불평등의 문제가 내재되어 있다라는 것을 사실 이야기해드리고 싶습니다. 실제로 세대 내 사회이동 유형들을 보면 여기 보여지는 것처럼 여성일수록 그리고 부모의 소득이 저소득일수록 그리고 본인의 학력이 저학력일수록 또 비정규직이나 중소기업에 처음 입사를 했을수록 아무래도 그 이동을 하는 데 있어서의 확률이 낮아지는 것들을 볼 수 있을 것 같습니다. 이런 불평등의 문제가 있음에도 불구하고 왜 우리 사회는 이 능력주의에 대해서 이렇게 선호하게 되었는가에 대해 좀 생각을 해봤습니다. 크게는 제가 세 가지로 좀 생각을 해보았는데요. 우선 첫 번째로는 아주 오랜 시간부터 입신양명에 대한 어떤 이런 가치들이 이어져 왔었다라는 것입니다. 그러니까 개인이 성취한 이 학벌이라는 것은 사회가 제공해준 여러 가지 자원들의 어떤 결과물이라기보다는 개인이 열심히 공부한 결과로서 성취의 결과물이다라는 경향성이 매우 큰 것 같고요. 두 번째로는 한국 경제가 아주 빠르게 발전해 오면서 개개인들의 국민 소득이 증가를 했고 이 증가된 소득을 바탕으로 해서 개인의 교육 투자가 가능해졌다라는 지점이 있는 것 같습니다. 그리고 세 번째는 평등윤리에 대한 보편성이 다른 어떤 국가들보다 한국 사회가 좀 강하다라는 생각이 있습니다. 때문에 모두가 다 노력을 하면 언제든 성취할 수 있다에 대한 믿음이 능력주의를 되게 공고하게 만들어 왔다라고 보여지고 이것을 바탕으로 계층 이동을 위한 어떤 하나의 학벌 경쟁을 하게 되었다라고 생각을 합니다. 사실 과거부터 지금까지를 살펴보면 많은 사람들이 이제 열심히 공부하는 것 이것은 자신의 계층 이동을 상승시키는 것 외에도 이 가족 자신이 속해 있는 이 가족 단위가 전체적으로 더 잘 먹고 잘 사는 것이라는 어떤 욕망이 투여된 결과물이라고 보여질 수 있습니다. 종종 저는 그런 장면들을 보는데 여전히 달리고 있더라고요. 지방을 이제 많이 가다 보면 현수막이 달리죠. 누구누구 몇 대 손 어느 대학 합격 축 막 이렇게 해가지고 걸립니다. 사실 우리가 지방 시대라는 걸 이야기를 하고 지역 균형의 문제가 매우 심각하다라는 이야기들을 하면서도 그런 현수막들을 이제 계속해서 내걸게 되죠. 또 사실은 지자체들은 그렇게 우수한 이 지역의 인재들이 서울에 갈 수 있도록 많은 학생들을 보내면 보낼수록 교육 정책들을 아주 잘 추진해 왔다 이런 평가들을 받습니다. 결국 좋은 인재를 계속해서 유출시키고 청년들을 유출시키면서 지역이 쇠락해 가는 것임에도 불구하고 말이죠. 이러한 경향들은 사실은 우리의 경제 발전의 구조와 자연스럽게 맞닿아 있는 것 같습니다. 사실 우리의 경제 규모가 크게 성장했었던 산업 시대의 경우에는 아무래도 대량의 노동 인력들이 많이 필요로 했었고 따라서 고학력의 숙련 노동자들이 많이 필요로 했었습니다. 그것이 사회에서 계속해서 요구되어졌었던 것이고요. 이러한 요구를 바탕으로 해서 우리 대학이 이 당시에 크게 양적으로 팽창해 나갔던 것을 볼 수 있습니다. 하지만
이 자본이 이렇게 노동의 이로운 방향으로 흘러가던 것이 시간이 흘러감에 따라서 보다 더 친자본적으로 기술 발전이 이루어지는 이 형태로 이어져 가는 것 같습니다. 그러다 보니까 소수의 이미 이 기술과 자본을 선점한 사람들을 제외하고는 이 학력 수준이라든가 아니면 숙련도가 노동시장에서 이제 무의미해지는 현상이 발생을 해 가고 더불어서 AI 그리고 디지털 기술의 발전 이런 것들이 인간의 노동력을 좀 더 축소시키는 어떤 결과들을 가져오게 되는 것 같습니다. 그러다 보니까 이렇게 고등 인력들이 지속적으로 만들어지더라도 이들이 갈 수 없는 어떤 환경들이 만들어지면서 제가 주요하게 이야기하고 싶은 건 갈등이 훨씬 더 심화되어져 가고 있다라는 걸 이야기 드리고 싶습니다. 사실 지금 청년 세대가 가지고 있는 이 불공정에 대한 문제, 공정 이슈에 대한 문제를 이해하려면 우리 사회의 변화와 그리고 실제 이들이 겪고 있는 불평등의 문제에 대해서 우리가 논해야 된다라고 생각을 합니다. 보시면 아시다시피 과거에 비해서 지금 청년 세대들은 훨씬 많은 수가 고학력 자라는 것들을 알 수 있습니다. 대부분의 사람들이 중등교육까지, 그러니까 고등학교까지를 모두 다 졸업을 하고요. 고등교육의 이수율도 70%를 상회하는 수준으로 가고 있습니다. 그러나 그만큼의 노동 고급 인력들을 시장에서 제공하고 있느냐라고 봤을 땐 그렇지 않다라는 것이죠. 더불어서 이렇게 교육 수준이 향상됨에 따라서 청년들이 가지고 있는 자기 삶에 대한 어떤 기대 수준이 매우 높아져 있다라는 것을 우리는 주지할 필요가 있다라고 생각을 합니다. 이것을 사회적으로 어떻게 해결해 주어야 하는 것은 하는가에 대한 것은 우리가 또 풀어 나가야 될 문제라고 보여집니다. 이것은 대한민국의 인구 그래프, 인구 구조가 어떻게 변화하는지를 나타내는 그래프를 제가 가지고 와 봤는데요. 과거에는 아무래도 고학력자가 적음에도 불구하고 그 인적 구성의 풀이 매우 컸기 때문에 그런 인력들이 또 그만큼 많이 필요로 했고요. 이것들이 지속적으로 노동시장에서 뭐랄까 충족이 되어져 왔다라고 한다면 지금 현재 같은 경우에는 이미 중장년층이 되어 있는 이 기성세대들은 노동시장에서 빠져나가지 않고 훨씬 더 우월적 지위들을 누리고 있고요. 사실 정치적으로 있어서도 이들의 수가 월등히 이제 많다 보니까 정치적 결정에 의사결정에 있어서도 청년 세대들이 모두 똘똘 뭉친다 하더라도 이들의 어떤 결정을 이겨내지 못하는 이런 상황에 놓여져 있다 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 그러다 보니까 청년 세대는 이중적으로 압박을 받고 있다라고 보여지는데요. 기성세대가 이들의 입직을 계속해서 사다리 걷어차기를 하고 있는 한쪽의 상황, 그리고 또 다른 한 축으로는 기술 발전으로 인해서 로봇, AI 등에 의해서 일자리가 대체됨으로써 이들이 갈 수 있는 운신의 폭이 매우 좁아지고 있다라는 것입니다. 우리가 고등교육을 통해서 개인의 어떤 계층 이동이 성공적으로 이루어진다라고 그런다면 참으로 좋겠지만 사실은 현실적으로는 소득 계층별로 가구 비중 추이들을 보면 중산층은 줄어들고 빈곤층은 점점 늘어나는 이런 현상들을 볼 수 있을 것 같습니다. 사실 지금 청년 세대들이 겪고 있는 문제는 그냥 단순한 경쟁의 문제인 것은 아닙니다. 우리가 교육에 대해서 우리 한국 교육이 가지고 있는 문제점을 이야기를 하면 항상 나오고 있는 그 과도한 경쟁에 대한 부분 있잖아요. 근데 이들은 이 과도한 경쟁을 넘어서 사실은 생존 투쟁을 하고 있는 상황이다 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 그러다 보니까 아까 앞서서 나왔었던 여러 이슈들에 있어서 자신의 생존과 직결된 문제라고 바라봐지는 것이고 내가 투여한 것들이 다시금 보상받지 못하는 것에 대해서 아주 민감하게 반응을 하고 있다라고 보여지죠. 경쟁이 가지고 있는 어떤 생산성이라든가 아니면 사회 발전을 도모할 수 있는 발전성 이런 것들이 오히려 저해되는 현상들이 나타나고 있다 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 더 이상 이제 교육이 계층 이동의 사다리가 아니라 계층 대물림의 통로로서 작용하고 있다라는 지점을 다시 한번 좀 언급을 해드리고요. 그러다 보니까 점점
개인의 시험 보는 능력에 대해서만 집중하는 이런 문제들이 나타나는 것 같습니다. 사실 수시냐 정시냐의 논쟁에 있어서도 모두가 한 줄 세우기를 하면서 그 안에서 개인이 노력한 결과에 따른 보상으로서 시험 보는 능력이 뛰어난 사람이 가장 훌륭한 사람이라는 어떤 논의들이 계속해서 이루어지고 있는 것이죠. 근데 이것을 가려내기 위해서, 이런 선별 경쟁을 하기 위해서 우리는 사회 경제적인 그 문화적인 여러 가지 배경들을 완전히 삭제하는 방향으로 계속해서 평가 제도들을 바꿔가고 있는 것 같습니다. 실제로 그런 것들을 요구하고 있고요. 저는 동일하게 수시 정시 논쟁 이런 걸로 가면 안 된다라고 생각을 하지만, 지속적으로 우리 사회에서 얘기되어지는 것들은 이런 사회문화적인 배경, 경제적인 배경들이 많이 개입될 수 있는 요소를 가지고 있는 입학사정관제, 수시 이런 것을 최대한 없애라라는 방향으로 가는데, 저는 이 부분이 우리 사회가 불평등의 문제와 불공정의 문제를 혼돈하면서 생겨나는 것은 아닌가라는 생각을 하게 됐습니다. 크게 봤을 때 공정이라는 것은 아무래도 비례성과 형평성의 원칙들이 조화롭게 이루어졌을 때 그 공정의 가치를 잘 달성할 수 있다, 이렇게 볼 수 있을 텐데, 우리는 개인적 차원의 어떤 공정, 이 비례성에만 강조하게 되다 보니 개인은 자신의 노력을 통해서 끊임없이 성취를 이루고 공정한 경쟁을 했다라고 믿지만, 그 사회적 결과는 지속적으로 우월적 지위를 누리고 있는 상층 계층에 훨씬 더 유리한 이런 결과들이 지속적으로 나타나고 있는 것 아닌가라는 생각을 합니다. 따라서 저는 이제는 앞서서 유미 박사님께서 말씀해 주신 것처럼 우리가 형평의 측면에서 좀 더 이것을 보완해 나감으로써 공정성을 만들어 가야 되지 않는가라는 생각을 합니다. 누구나 능력에 따라 교육받을 수 있는 어떠한 권리라는 것은 아까 말했던 것처럼 사회 문화적 경제적인 배경들을 삭제하는 것이 아니라 이 사회 문화적 경제적인 배경들로 인해서 타고난 능력이 있음에도 불구하고 그 능력을 발휘할 수 없는 것들을 보정해주는 차원의 접근들이 필요로 한 것이다라고 생각을 하고요. 이것들을 새롭게 사회적으로 합의를 이루어 가 주어야 한다라고 생각을 합니다. 근데 저는 이 교육계 새로운 사회적 합의를 이루는 것, 사회계약을 새롭게 하는 이 차원의 문제가 교육계 안에서만 사실 논의되는 것이 아니라 우리 사회의 교육과 관계하고 있는 여러 분야들과 함께 이루어져야 된다라고 생각을 합니다. 특히나 노동 분야에 대한 것과 교육개혁이 따로 논의되어진다라고 한다면 이것의 불평등의 문제나 이런 것들을 제대로 해결해낼 수 없다라는 생각이 있습니다. 그러니까 교육에 있어서의 어떤 변화를 추진하는 데 있어서 다른 사회의 여러 정책 분야들과 함께 연동돼서 우리가 새로운 사회적 합의를 이루어 나갔으면 좋겠다라는 생각이 있고요. 또 한 가지, 사실 저는 우리나라의 교육에 대해서 되게 긍정합니다만 이런 자리에 오면 어쩔 수 없이 우리 교육이 가지고 있는 한계가 무엇인지, 그리고 또 문제가 무엇인지를 이야기할 수밖에 없고, 그러다 보면 열심히 해왔었던 사람들이 뭔가 상처받는 일들이 생겨나는 것 같은데요. 그럼에도 불구하고 한 가지 지적을 하자면, 우리는 좀 교육에 있어서 평가 그리고 지식 전달의 측면이죠. 내용을 어떻게 만들 것인가, 교육 과정에만 되게 집중하는 것 같다라는 생각이 많이 듭니다. 그러니까 교육 과정과 교육 평가를 어떻게 할래에 대한 제도적인 측면에 있어서만 개혁, 이게 아니야? 그러면 다른 걸로 제도를 좀 바꿔봐? 이에 대한 것의 무수한 반복이라고 생각을 하는데, 그걸 좀 넘어서는 사회적 합의들을 좀 했으면 좋겠다, 이런 생각이 있습니다. 여기에도 나와 있고 앞서서도 계속해서 언급해진 내용들인 것 같은데요. 앞으로 이 미래 사회가 가지고 있는 특성을 반영했을 때 우리 교육은 어떤 방향으로 나가야 하는가에 대해서는 대부분 동의되어지고, 삶과 좀 더 밀접해지는 것들, 그리고 지금의 청년 세대, 그리고 이 사회를 살아가고 있는 많은 사람들이 관심 가지고 있는 것의 주제는 아무래도 나에 대한 어떤 주체성인 것 같은데, 이 나를 어떻게 만들어내고 좋은 시민을 어떻게 구성해 나갈 것인가에 대한 논의는 좀 더 이제 활발하게 이루어져 있지 않은 것 같습니다. 근대적인 가치가 실현되면서 사실은 개인이 가지고 있는 고유성, 이 유니크함을 발현시킬 수 있는 어떤 환경적인 토대 같은 것들은 저는 만들어졌다라고 보여지고요. 그러한 토대가 만들어졌고
졌다면, 우리 경제가 그 정도의 성장을 이루었다라고 한다면 그 고유성을 만들어가는 과정들을 어떻게 설계할 것이고 그 개개인들이 그 고유성을 실현시켜서 자신의 삶을 기획하도록 만드는 것, 이런 것을 어떻게 할 것인가에 좀 더 논의를 해보면 어떨까. 그것이 사실 이루어진다고 한다면 사실 그 유니크함, 그 고유성이라는 것은 비교 불가성이 있기 때문에 평가에 있어서도 좀 더 자유롭고 좀 더 형평성에 맞춰진 교육들이 만들어질 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 네, 저는 여기서 발표 줄이도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 최근에 그 발표하신 청년을 위한 나라는 없다. 그 책을 제가 봤어요. 거기 서문에 그런 문구가 있더라고요. 세상 밖으로 나가기 위해서 원룸에서 더 시간을 기다리는 청년들이 기다리는 시간, 대기하는 시간이 점점 더 길어지고 있다. 뭐 이런 문장이었는데 제가 그 문장을 보면서 오랫동안 아주 착잡한 심정으로 이제 생각을 했던 그런 기억이 납니다. 그럴 수밖에 없는, 이렇게 경쟁으로 내몰릴 수밖에 없는 그러한 그 상황들에 대해서 이렇게 잘 논의를 하시고, 그리고 앞으로 우리가 여태까지는 남들과 같이 사는 것을 목표로 했다면 자기 자신을 찾는 삶, 이런 것들을 추구해 가면 좋겠다는 그런 말씀으로 마무리를 해주셨는데 아주 감명 깊게 들었습니다. 세 분 발표는 여기까지 듣도록 하고요. 그러면은 지금부터 15분 정도 발표에 대한 질의응답을 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 플로어에 계신 분들은 자유롭게 손을 들고 질문을 해주시면 되고요. 또 줌으로 참석하시는 분들께서는 그 Q&A 게시판을 이용해서 질문들을 올려주시고 계신 것 같은데 예, 자유롭게 질문해 주시면 될 것 같습니다. 네. 네, 안녕하세요. 한국교육개발원의 김경희입니다. 네, 세 분 발표 다 굉장히 유익하게 잘 들었습니다. 감사드리고요. 이쪽을 봐야 되죠. 헷갈리세요. 저기 아담 가무란 이사장님께 좀 질문을 드리고 싶습니다. 팬데믹 시기에 굉장히 이렇게 치명적인 정도의 학생들 간의 어떤 학업 격차라든지 정서적 문제가 발생한 것은 전 세계가 공유하는 문제라고 생각을 합니다. 이제 그거에 대한 대응책을 또 그 국제기구에서도 그렇고 각 국가별로 정책으로 지금 내놓고 있는데요. 아까 이제 제안해 주신 것 중에 특히 이제 교사의 역할을 굉장히 강조하셨던 것 같아요. 굉장히 충분히 동의를 하는데 그 말씀 주신 것 중에 예를 들어서 튜터링을 할 때조차도 실제 학교 교사가 참여하는 1대1, 1대2 튜터링이 중요하다라고 강조를 해주셨는데요. 예를 들면 그런 접근을 할 때 사실 보면 이게 팬데믹 이게 뭐 엄청난 재난 속에서 학생들만 힘들었던 것이 아니라 교사들도 새로운 여건 속에서 새로운 역할들, 더 부과된 역할들을 담당하느라고 굉장히 힘이 들었고 또 정서적으로도 굉장히 아픈 상태라고들 얘기를 하고 있거든요. 그런데 이전보다 더 추가적으로 부여되는 그 과업들을 분명히 맞는 해결책이긴 한데 그게 굉장히 교사들한테 부담이 되는 것도 사실인 것 같습니다. 그래서 이 교사들이 좀 앞으로 이 힘을 내서 참여할 수 있게 할 만한 어떤 독려책이나 전략이 있으실지 좀 궁금해서 여쭙고자 합니다. Yeah, thank you so much for that question because it allows me to elaborate. The idea in the U.S. is not to have classroom teachers do that extensive tutoring, but rather to create a national teaching corps, or at least a teaching corps that's distinctive to each state or jurisdiction, and to have tutors so that there will be a whole new class of professionals who will carry out this tutoring. And the key here is to coordinate the tutoring with the classroom teachers, because one thing we learned from the No Child Left Behind experience is when tutoring was offered by a federal mandate requiring states receiving federal funds to provide free tutoring, that there was little coordination between classroom teachers
and the tutors. So what the kids were doing in their tutoring session didn't necessarily help them in school. So the National Tutoring Corps or any more localized version of it would be in contact with the teachers. But the teachers would not be required to do the tutoring themselves for exactly the reason you say. Teachers are already overburdened and underpaid and were terribly stressed by the effort to succeed in the pandemic, especially given the emphasis on remote learning or hybrid learning, where teachers had some kids in the classroom and some kids at home. It was absolutely an impossible situation, and it was a disaster. It was a catastrophe. So I think thinking about the role for educators post-pandemic is crucial. You're absolutely right to point to that, and specifically with respect to tutoring, we need a separate body of individuals to carry out that work in coordination with the educators in schools. 저희가 시간 관계상 한 분 정도만 질문을 좀 더 받아야 될 것 같습니다. 네. 네, 지금 저희가 조금 시간을 좀 많이 사용한 것 같습니다. 또 더 궁금하신 것들이 있으실 것 같은데 이번 세션은 이렇게 마무리를 해야 할 것 같습니다. 시간 관계상. 오늘 그 세 분 발표 우리 앞에 기조 세션에서 그 주제로 다뤘던 더 좋은 세상 또 더 좋은 교육을 위해서 반드시 우리가 고민해야 하는 그 주제, 교육 형평성의 문제를 다루어 봤고 이런 노력들이 앞으로 또 그런 뭐 더 좋은 사회와 교육을 만드는데 기여를 할 수 있을 것이라고 생각하면서 이번 세션을 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.